وسلم. اللهم صل على آله وأزواجه وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام شامل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى روح سيدنا الإمام القطب الشيخ جعفر بن حسن البرزنجي وسيدنا الإمام الشيخ أبي عبد الله محمد بن سالم الجاسري وسيدنا الإمام العارف بالله الشيخ محمد العزبي بالمولد وسيدنا الإمام شيخ عبد الرحمن الدباعي وسيدنا الإمام شيخ محمد بن سعيد البوصيري صاحب البردة وسيدنا الإمام فخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم صاحب العينات وسيدنا الإمام القطب الحبيب أحمد بن زيد الحبشي وسيدنا الإمام العارف بالله القطب الشاهر الداعي إلى الله وسلسلة صاحب الأوراد والمقام البحري الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد سمت الدرر وجميع ساداتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشايخ هذه البلدة أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعروبهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خص بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ.
وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وسكننا جنانك يا رب أجيرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي نخدم بك وشفاء يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رقت عيناي شوقا
فاهدأ يا قلب ورفقان صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت بصحبة لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئت بصحبة لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك الغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زعيم الأنبياء السلام عليك أطفال الأذقياء السلام عليك زعيم الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي
واجعلنا من الأخيار وسفي نور النجاة إذا خفت بالطوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعين الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية وصل عليه مستديرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. اللهم صل عليه وأسني بحمد موارده سائغة هانية. اللهم صل عليه ومقتدي من الشكر الجميل مطايا. اللهم صل عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية اللهم صل عليه المنتقل في الغرار الكريمة والجبال. اللهم صل عليه واستملك الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية. اللهم صل عليه ويوم الصحابة والأتباع وموالاه صلى الله عليه. واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجالية. اللهم صل عليه من الغاية في إضاد الخطاء وخطاء. اللهم صل عليه وأنشر من جسد مولد النبوي برودا حسانا أبقريا. اللهم صل عليه من الأشب الشارب إقدا تحل المسامع بحلا صلى الله عليه. واستعين بعون الله تعالى وقوة قوية. اللهم صل عليه لا حول ولا قوة إلا بالله. أعطي الله
بحرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمل شهران على مشهور الأقوال المروية اللهم صل عليه المدينة المنورة أبو عبد الله اللهم صل وكان عليه مستهزأ بأحوال بني عدي من الطائفة النجارية اللهم صل عليه ومكث فيهم شهرا شكيما يوانون سقمه وسقواه اللهم صل ولما تم من عليه حمله على الراجح 9 أشهر قمرية اللهم صل للزمن عليه أن جلي أنه صداه اللهم صل عليه حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الخديرة القدسية اللهم صل عليه ولده صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه يتلألأ سنا حل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك الشافي المبارك مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا استجارت يا حبيبي مرحبا مرحبا عندك ضابي الغفور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا عليك الله صلى مرحبا مرحبا دائما طول الدهور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا ولي الحسنات يا
يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى عد تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا بحسنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعنا لله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة الخالد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء اللهم صل يوم عليه نلت بوجه نضوى من فخار ما لم تنله النساء اللهم صل عليه عليه أفضل مما حملته قبل مريم العذراء اللهم صل ورسول كان عليه منه في ضل الكفر وبال عليهم ووباء اللهم صل عليه وتولت بشر الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنا اللهم صل عليه وقد استغفر يا بين ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية اللهم صل عليه من كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرمى أسير الله الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا يا رسول الله استجب دعانا ونداءنا يا رسول الله من خير جودك جد لنا يا رسول الله مددنا أيدينا ولمولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعاءنا نرتجي منك شفاعة لجميع الحاضرين نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين خبري 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 يا نوساي نوساي شفي والهان
بالشفاعة
بشفاعة رسول الله وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا الله. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه. يا من تنزه بذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشبه. يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية. يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه. يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهده. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنه وتخلصنا من أشر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدل همة وبنية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينه وتستر لكل منا عيبه وعجه وحشره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذره وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتتم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقوما ومزية ولكل راجب ما أمله فيك ورجه
آمين يا الله. وقد سألناك رجينا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الروعات والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ثياب سيبه السبسب وربه واغفر لناسج هذه البرود المحبرة الموردية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنه واستر له عيبه وعجزه وحشره وعيه ولكاتبها وقارئها ومن أشاق إليها سمعه وأسره. اللهم وصل وسلم على أول قابل لتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله ما شرفت الآذار من وصفه الذري بأقراض جوهرية وتحلت صدور المحافل المنفة بعقود حلا. فأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Abu Bakar Musgaf, Abu Ja'far bin Syekh Khanan Segaf, Abu Idris bin Said Al-Jubri Al-Junaidi, Rumah Sultan Aulia, Abu Syekh bin Ahmad Bafaqi bin Muhammad Bafaqi, Abu Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Abu Ali bin Jawar Lidrus, Abu Segaf bin Abu Bakar Segaf, Syarif Al-Khadijah bin Abdul Segaf, Sumisal Walid, Abu Rahman bin Salim Al-Jubri, Sumali Syekh Ali bin Syekh bin Ahmad Al-Musawwa, Abu Abdurrahman Muhammad Al-Idrus, Abu Syekh Muhammad Al-Idrus, Abu Ahmad bin Husain Al-Jufri, Annallaha yurjannah wa yakathru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafaduna bi janafana bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ana takhiluni atana fi niyatihim wa malana fi amalihim wa sadaqatna wa annallaha yaftah alaihim futu alaina wa alaikum futul arifin wa yafiqna fid din wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, para tokoh agama, guru agama, para asatid, wabil khusus jamaah majlis taklim, dzikir, sholawat, ad-damawi, wabil khusus sahibul bait, sahibul aja, akhina fillah, saudara Zainuddin, saudara Zaidun, atala wa umrah wa hafidhahu min kulli balwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita di tempat ini, majelis sholawat ini, majelis taklim ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Yang sakit di antara kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam acara rutinan kita,
majelis taklim 2 minggu sekali ya. Kebetulan malam ini jadwalnya Al-Fakir, jadi kita akan melanjutkan pembacaan kitab Lubabul Hadis karangan Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahu ta'ala fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila dzaba syaitan kama yadzubur rasas 'alan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ayyaktubu fi diwani arba'ati mi'ah hasanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marrah lam yabqa min dzunubihi dzarratan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zainas samaa'a bil kawakib wa zayyanal malaikata bi Jibril wa zayyanal jannata bil hur wal qusur wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyanal ayyam bi yaumil jum'ah wa zayyanal layali bi lailatul qadri wa zayyanash syuhur bi syahri ramadhan wa zayyanal masajid bil ka'bah wa zayyanal kutub bil Qur'an wa zayyanal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terkecuali setan akan meleleh seperti melelehnya timah di atas api yang membakar. Bersabda juga Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terkecuali Allah Ta'ala memerintahkan malaikat yang mulia, sang pencatat amal, agar menuliskan kebaikan dalam timbangannya sebanyak 400 kebaikan. Dan tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 1 kali, maka dosa-dosanya tidak akan kekal di dalam tubuhnya walaupun seberat debu, kata Nabi Muhammad SAW. Bersabda juga Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan bintang-bintangnya, kemudian menghiasi para malaikat dengan malaikat Jibril, kemudian Allah menghiasi surga dengan bidadari dan istana-istana, menghiasi para nabi, para rasulnya dengan Nabi Muhammad SAW, menghiasi hari-harinya dalam seminggu dengan hari Jumat, kemudian menghiasi malam-malam dengan malam Lailatul Qadar, kemudian menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan, menghiasi masjid-masjidnya dengan Ka'bah. Allah juga menghiasi kitab-kitabnya dengan Al-Quran dan menghiasi Al-Quran dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bersabda juga Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka namanya dicatat sebagai orang baik, dibebaskan dari sifat kufur dan nifak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan bacaan basmalah, yang dimana setiap dari kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Basmalah ini macam-macam hukumnya. Yang pertama, hukumnya membaca basmalah wajib. Kapan? Ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Itu hukumnya wajib di dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang nggak baca basmalah, sholatnya nggak sah di dalam madhab Syafi'i. Jadi di dalam madhab Syafi'i itu basmalah itu termasuk Al-Fatihah. Anda lihat tulisan basmalah itu ayat pertama. Tapi kalau ulama yang lainnya mengatakan, ada yang mengatakan tidak wajib, sunnah membaca basmalah. Makanya kalau Anda sholat di Mekah, di Madinah, itu kadang-kadang basmalahnya nggak dibaca secara terang-terangan. Basmalahnya dibaca secara sembunyi-sembunyi atau pelan. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i itu basmalah harus dibaca dengan keras. Itu syarat. Karena kalau nggak dibaca dengan keras, maka sholatnya tidak sah. Minimal didengar oleh telinganya
sendiri. Terus gimana kita kalau sholat di Mekah, di Madinah nggak pakai basmalah? Yakin saja Anda. Yang penting yakin orang itu imamnya pakai basmalah. Kalau Anda nggak yakin, sholat Anda batal. Ya. Yakin aja, kenapa? Karena imam di Mekah, di Madinah itu baca basmalah memang, tapi suaranya dipelankan. Kalau Anda nggak yakin, sholat Anda batal. Jadi hati-hati kalau Anda sholat dengan orang yang nggak baca basmalah secara keras, kemudian Anda ragu orang ini baca basmalah atau tidak, sholat Anda batal. Jadi harus ya yakin, tidak boleh tidak. Karena kalau nggak yakin, maka nggak sah nanti bacaan Fatihahnya, akhirnya sholatnya juga tidak sah. Jadi dalam mazhab Syafi'i baca basmalah itu hukumnya wajib. Kapan? Ketika sholat, yaitu ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, hukum membaca basmalah sunnah. Kapan? Ketika di dalam perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, seperti mau makan, mau minum, mau tidur, ya, kemudian mau naik kendaraan, kemudian mau mengaji, umpamanya mau baca Quran, kemudian mau kumpul suami istri. Nah, itu dianjurkan untuk membaca basmalah. Hukumnya sunnah. Kemudian hukumnya mubah membaca basmalah. Kapan? Di dalam pekerjaan yang mubah. Seperti apa? Mengangkat-ngangkat barang. Ketika Anda ngangkat-ngangkat barang, mindahkan barang, itu kan hukumnya mubah. Ya. Nah, itu disunnah boleh Anda untuk membaca basmalah. Tapi kalau Anda membaca basmalah di perkara yang mubah, Anda dapat pahala. Ya, jadi membaca basmalah hukumnya mubah. Mubah ini hukumnya boleh. Kapan? Ketika Anda dorong mobil umpamanya, Anda ngangkat kresek umpamanya sambil baca basmalah, itu hukumnya mubah. Itu boleh, itu bukan sunnah tapi mubah, tapi bacaannya tetap dapat pahala. Kemudian yang keempat, baca basmalah hukumnya makruh. Kapan? Ketika di tempat yang kotor, nggak pantas. Seperti di tempat sampah, Anda jangan baca basmalah. Masuk tempat pemotongan hewan, itu kan kotor, tempat kotor itu banyak najis, itu jangan baca basmalah, hukumnya makruh. Kalau Anda nggak baca malah dapat pahala, tapi kalau Anda baca nggak dapat apa-apa. Jadi di tempat-tempat yang kotor, yang tidak etis, itu dilarang, dimakruhkan untuk membaca basmalah. Ya. Kemudian yang kelima, baca basmalah kapan? Haram hukumnya. Yang kelima haram. Seperti di mana? Maaf, seperti dalam kamar mandi itu haram. Nggak boleh baca basmalah, kecuali di luarnya nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam kamar mandinya nggak boleh. Kalau tadi kan makruh di tempat yang kotor, tapi kalau di kamar mandi bisa haram hukumnya, dilarang. Dan juga kapan? Ketika melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mau minum bir, baca bismillah dulu biar barokah birnya. Nah, nggak ada, haram. Minum birnya haram, baca basmalahnya juga haram, dosanya double. Mau ngerampok, baca bismillah dulu supaya barokah rampokannya. Ya, mulai kapan ngerampok barokah itu? Ya. Mau ngerampok baca basmalah, mau mencuri baca basmalah, haram hukumnya. Mencurinya haram, baca basmalahnya juga haram. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang haram dan diawali dengan bacaan basmalah, maka dosanya didobel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi baca basmalah ini ada lima hukum menurut Imam Syafi'i, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Apa sih manfaatnya basmalah? Manfaatnya basmalah ini banyak. Ya. Kata Nabi Muhammad, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayat abtar, wa fi riwayat ajdam. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengawali sesuatu yang penting dalam urusan agama tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka perkaranya akan terputus keberkahannya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda mau makan nggak baca basmalah, itu makanannya nggak ada barokahnya sama sekali. Anda mau minum nggak baca basmalah, minumannya nggak ada barokahnya. Anda mau tidur nggak baca basmalah, tidurnya Anda nggak barokah. Anda mau naik kendaraan nggak baca basmalah, naik kendaraannya nggak bakal barokah. Anda mau belajar nggak baca basmalah, belajarnya Anda nggak barokah. Jadi dianjurkan di setiap perkara yang penting diawali dengan
basmalah. Kenapa? Kalau nggak diawali dengan basmalah, maka hilang keberkahannya, kata Nabi Muhammad SAW. Penting, Pak. Anda mau tidur baca basmalah, Bu. Ya, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tidur baca basmalah, setiap nafasnya dihitung satu ibadah oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, kita nafas itu semenit berapa kali? Itu selama kita tidur, setiap hembusan nafas dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, pernah diriwayatkan ada seorang sahabat makan dengan Nabi Muhammad SAW. Biasanya makan caranya Nabi itu pakai talam, Pak. Kenapa? Lebih barokah. Kata Nabi Muhammad, makanan dua jika dijadikan satu cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 piring 3 orang, jika dijadikan satu cukup untuk 4 orang. Jadi cara makannya Nabi itu biasanya pakai talam. Nabi kalau makan dengan sahabatnya pakai talam. Ya, seperti kalau Anda makan di pondok, nah itu kalau di pondok itu talaman, rebutan. Ya, padahal cuma tahu tempe itu rebutan. Ya, di sini makanannya banyak, nggak pernah rebutan, cuma bungkus banyak. Ya, rebutan nggak bungkus yang banyak. Ya. Itu sahabat Nabi makan biasanya nggak habis kalau 1 talam, Pak. Ini subhanallah, suatu saat habis 1 talam ini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, biasanya kita makan 1 talam nggak habis. Kenapa ini kok habis? Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, temanmu yang terakhir makan tadi nggak baca basmalah. Maka aku melihat setan ikut nimbrung di atas punggungnya sambil makan, kata Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat habis, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi biasanya nggak habis, ada sisanya barokah. Ini nggak taunya ada 1 orang yang terlambat ikut makan, lupa nggak baca basmalah. Akhirnya Nabi melihat setan itu ikut makan. Subhanallah. Jadi hati-hati kalau makan itu baca basmalah. Kenapa? Basmalah, kalau baca basmalah itu makan sedikit kenyang, Pak. Ini hati-hati nih, kalau ada yang 2 piring 3 piring ini biasanya nggak baca basmalah ini. Ya. Kalau membaca basmalah nggak mungkin sampai nambah 2 piring 3 piring, kecuali porsi gemuk seperti saya masuk akal lah, 2 piring 3 piring. Ya, apalagi kalau kambingnya banyak umpamanya. Ya. Subhanallah. Ya, oleh karena itu jangan sampai nggak untuk tidak membaca jangan sampai untuk lupa lupa membaca basmalah. Jangan sampai. Harus kalau bisa membaca basmalah. Supaya apa? Barokah makanannya. Ya, kalau makan nggak baca basmalah, makanannya nggak barokah, nggak jadi obat, Pak. Malah jadi penyakit. Maaf. Anda minum nggak baca basmalah, itu minuman Anda nggak jadi obat, malah jadi penyakit. Sampai ada peneliti Jepang itu pernah mengetes air, ternyata air itu makhluk hidup. Kenapa? Air itu ketika dibaca dzikir itu molekulnya itu berubah jadi bercahaya. Ion negatif, positifnya itu jadi banyak. Tapi ketika air itu tidak dibacai dengan bacaan dzikir, doa atau air itu dihina, maka air itu berubah jadi hitam molekulnya dan menjadi ion negatif. Subhanallah. Ini peneliti Jepang. Peneliti Jepang itu meneliti air, kalau air itu sering dibaca dengan bacaan yang baik seperti dzikir, itu air ion positifnya banyak. Kalau diminum jadi sehat. Subhanallah. Kalau diminum jadi sehat. Jadi maaf, kalau Anda makan atau minum, kemudian makanan itu mungkin gak sehat atau ada racunnya, tapi kalau Anda baca basmalah, itu racunnya itu jadi tawar, Pak. Racunnya jadi tawar, subhanallah. Sampai pernah sahabat Khalid bin Walid itu pernah ngomong terlalu keras dengan pembantunya. Akhirnya pembantunya ini marah, ingin membunuh Khalid bin Walid, sahabat Nabi ini. Setiap mau makan, Khalid bin Walid ini diracun oleh pembantunya sendiri. Setiap mau makan diracun, dikasih racun. Subhanallah, nggak mati-mati, sampai 2 tahun nggak mati. Biasanya orang kalau diracun 1 kali 2 kali mati. Ini Khalid bin Walid tiap hari diracun nggak mati-mati. Akhirnya pembantunya memberanikan diri, wahai Khalid, minta maaf. Saya dulu 2 tahun yang lalu itu pernah tersinggung dengan omonganmu. Dan saya ingin memiliki niat untuk membunuh dirimu dengan meracunmu di setiap makanan. Tapi subhanallah, setiap aku meracuni makananmu, kamu nggak pernah meninggal sampai selama 2 tahun ini. Apa jawab Khalid bin Walid?
Alhamdulillah, aku diajari oleh Nabi untuk membaca suatu kalimat basmalah. Jika aku memakan makanan atau meminum suatu minuman, aku awali dengan kalimat tersebut, maka racun dalam tubuh itu akan tawar, kata Khalid bin Walid. Ditanya apa resepnya dari Nabi, yaitu membaca kalimat basmalah dengan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi kalau orang setiap mau makan dengan bacaan tersebut, maka jika ada racun atau sihir, maka sihir atau racunnya akan tawar, kata Nabi Muhammad SAW. Maaf Pak, kadang-kadang ada orang di depan kita baik, tapi di belakang kita nusuk, jelek, ingin berbuat jelek dengan kita. Kita nggak tahu kadang-kadang itu makanan disihir, makanan itu diracun oleh seseorang. Makanya dianjurkan jangan sampai lupa untuk membaca kalimat basmalah, penting. Kenapa? Orang kalau membaca basmalah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanannya dikasih barokah. Kalau ada penyakitnya, ada racunnya, diangkat itu penyakit racun sihirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada seorang Yahudi itu pernah mengetes Khalid bin Walid. Orang Yahudi itu mengatakan, wahai Khalid, jika memang engkau seorang Islam, agama yang benar, maka tolong minum racun ini. Kalau racun ini tawar, berarti agamamu benar. Nggak repot Pak, diambil oleh Khalid bin Walid, baca basmalah, diminum nggak mati. Diminum nggak mati. Langsung orang Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Bayangkan racun diminum oleh Khalid bin Walid. Tapi Anda jangan ikut-ikutan loh ya. Anda bukan Khalid bin Walid. Ya, Anda Luwet bin Kruwet. Ya, bukan Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid nggak apa-apa. Ya, kalau Anda mau nyoba minum baikon baca Bismillahirrahmanirrahim, ya ini dekat Abdur Rifai sebelah sini. Ya, kita bukan Khalid bin Walid. Kita diajari oleh Nabi dzikir untuk diamalkan, bukan untuk dites. Yang ngetes itu kalangan atas yang imannya sudah kuat. Kalau kita jangan ikut-ikutan. Ya. Mentang-mentang Khalid bin Walid minum racun baca bismillah tawar, kemudian kita ikut-ikutan minum baikon sama wipol umpamanya. Jangan. Ya. Nggak boleh, kita nggak boleh ikut-ikutan. Oh, kalau kita mau bahas manfaat basmalah ini banyak Pak, luar biasa. Ya. Sampai-sampai maaf. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum alam semesta, setelah nurnya Nabi Muhammad SAW, itu al-qalam Pak. Al-qalam itu kalau dalam bahasa Arab artinya pena. Isinya nurnya Allah Ta'ala. Seperti tinta isinya cahaya. Tugasnya al-qalam ini untuk mencatat amal manusia, seluruh makhluk mulai lahir sampai meninggal. Itu tugasnya al-qalam. Jadi sebelum mencatat amal manusia atau takdir hidupnya manusia, alam makhluk, itu al-qalam diperintahkan pertama kali nulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-qalam itu Pak diperintahkan oleh Allah Ta'ala di Umul Kitab atau di Lauhul Mahfuz, itu disuruh nulis pertama kali bacaan basmalah. Saya mau tanya, kira-kira bacaan basmalah itu berapa lama kalau ditulis? 10 menit? Baca nulis bismillah itu loh Pak. Kira-kira berapa menit? 10 menit? Ada apa enggak? 5 menit? 1 menit? Kalau 1 menit berarti belajar itu. Ya. Kalau yang sudah lihai paling cuma berapa detik selesai. 3 detik, 5 detik selesai itu. Ini al-qalam nulis bismillah ini 700 tahun baru selesai Pak. 700 tahun baru selesai. Al-qalam sendiri bingung. Setelah nulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim selesai selama 700 tahun, al-qalam bertanya, ya Allah, kenapa aku nulis cuma bacaan basmalah ini kok sampai 700 tahun? Kata Allah Ta'ala, karena di dalam bacaan basmalah itu ada kemuliaan dan keagunganku, kata Allah Ta'ala. Barang siapa dari umat Muhammad yang memulai segala sesuatu dengan bacaan basmalah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang beribadah selama 700 tahun, kata Allah Ta'ala. Anda minum ini Pak, baca basmalah, dapat pahala 700 tahun. Anda minum lagi, baca basmalah, dapat pahala 700 tahun. Anda mau makan, baca basmalah, dapat pahala 700 tahun. Anda naik kendaraan, baca basmalah, dapat pahala seperti orang ibadah 700 tahun. Bayangkan.
Pahalanya begitu besar. Cuma baca basmalah aja dikasih pahala yang begitu hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rugi kalau orang mengawali sesuatu tidak diawali dengan bacaan basmalah. Kenapa? Pahala yang disiapkan oleh Allah taala sangat besar. Manfaatnya banyak, Pak. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad SAW, ada ayat yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi siapapun. Ayat yang istimewa kata Nabi Muhammad yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi atau Rasul siapapun kecuali kepada Nabi Sulaiman dan aku saja kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata sahabat? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dikasih kalimat basmalah itu cuma 2 nabi saja, yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi Muhammad ada ayat yang istimewa yang tidak pernah diberikan kepada Nabi para Rasul kecuali Nabi Sulaiman dan aku kata Nabi Muhammad SAW, yaitu kalimat basmalah. Subhanallah. Bismillah ini Pak, makanya dianjurkan setiap melakukan sesuatu baca Bismillah. Anda lihat Al-Quran Pak. Al-Quran itu setiap surat yang Anda buka pasti ada basmalahnya. Nggak mungkin nggak, kecuali surat At-Taubah satu itu aja. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu Anda buka pasti diawali dengan basmalah. Diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Bayangkan kalau Al-Quran saja setiap suratnya diawali dengan basmalah, maka dianjurkan kita oleh Nabi Muhammad setiap melakukan tindak langkah di dalam kehidupan di dunia ini yang baik dianjurkan untuk membaca basmalah. Jangan sampai tidak. Barokahnya banyak, luar biasa. Sampai pernah dikisahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang pemburu ular. Ada seorang pemburu ular Pak. Dia memburu ular yang besar seperti ular piton atau king cobra. Yang dimana dia memburu kulitnya saja, mau diambil kulitnya ular ini diambil. Akhirnya ular ini lari, ketemu Nabi Isa, dikasih tahu oleh ular ini, wahai Nabi Isa, tolong nasihati si pemburu ular itu jangan menangkap aku. Kalau dia menangkap aku gigit, bisa aku ganas, dia bisa meninggal dalam waktu beberapa saat. Akhirnya dikasih tahu oleh Nabi Isa alaihissalam, wahai pemburu ular, kamu jangan buru ular itu ular ganas. Kamu cari ular yang lainnya saja. Tapi si pemburu ular itu nggak menghiraukan, tetap dicari itu ular. Subhanallah, besoknya ketemu Nabi Isa. Dikasih tahu Nabi Isa, wahai Nabi Isa, saya kemarin sudah menangkap ular itu. Yang kamu bilang ganas, sudah saya pegang dan dia yang gigit saya nggak meninggal dunia. Akhirnya didatangi rumahnya. Di mana rumahmu? Sini. Mana ular yang kamu tangkap kemarin? Akhirnya didatangi oleh Nabi Isa. Ditanya, wahai ular, kenapa itu pemuda itu kok nggak meninggal dunia ketika kamu gigit? Dijawab oleh ular itu, wahai Nabi Isa, ketika dia mau menangkap aku, dia baca basmalah. Sehingga ketika aku gigit, bisanya tawar, kata ular tersebut. Subhanallah. Bisanya tawar Pak. Coba nanti Anda cari king cobra di pedalaman sana, tangkap baca basmalah. Ya, kalau Anda masih sakit berarti Anda nggak yakin itu dengan bacaan basmalah. Subhanallah. Bayangkan. Ya. Gara-gara baca basmalah itu ketika ular itu ditangkap menggigit, bisanya langsung tawar. Subhanallah. Kenapa? Karena keyakinannya seseorang ketika baca basmalah. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang yakin dengan bacaan basmalahnya maka bisa berjalan di atas air dan terbang di atas udara, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau ya yakin, yang jadi permasalahan ini kadang-kadang kita nggak yakin. Kalau yakin Pak, Anda baca basmalah berjalan di atas air bisa Pak. Mau berjalan di atas udara bisa. Makanya maaf orang-orang dulu itu keramat. Berjalan di atas air biasa, berjalan di atas udara biasa orang dulu. Kenapa? Keyakinannya tinggi, nggak seperti orang sekarang. Orang sekarang ini sudah nggak ada keyakinannya, was-wasnya yang banyak. Kalau orang dulu nggak ada was-was, yakinnya tinggi dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya. Tapi jangan dites.
Ya. Nanti masuk kandang macan baca bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah macannya nggak bakal berani menerkam. Ya, Anda masuk baca bismillah, macannya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini santapan enak ini. Orang bongol masuk ke kandang ini. Subhanallah. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Pak Bu mengatakan, jika aku menafsiri titik dalam ba di dalam kalimat bismillah, bismillah itu kan kalimat awalnya kan ba, huruf ba. Itu titiknya saja, titik dalam huruf ba itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika aku tafsiri itu akan membutuhkan 70 onta untuk mengangkat tafsirnya. Saking mulianya kalimat basmalah. Bayangkan Pak, kalimat bismillahirrahmanirrahim ini kalau mau ditafsirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, titiknya saja dalam huruf ba loh ini ya. Ini belum baknya saja, masih titiknya saja, itu 70 onta nggak bakal kuat. Mengangkat tafsirnya bacaan titik dalam bacaan basmalah di huruf ba. Subhanallah. Saking apa? Saking barokahnya bacaan basmalah. Sampai ada seorang ulama ya, ketika di pengajian seperti ini, dia menjelaskan tentang keutamaan basmalah, menjelaskan hadis Nabi Muhammad yang tadi, barang siapa yang yakin membaca bismillahirrahmanirrahim maka bisa berjalan di atas air. Subhanallah, ketika ulama tersebut menjelaskan hadis tersebut, ada seorang perempuan tua lewat. Perempuan tua ini tiap hari kerjaannya mondar-mandir nyeberangi sungai naik perahu. Kata perempuan tersebut, oh lumayan ini, cukup baca basmalah kata Nabi Muhammad bisa berjalan di atas air. Daripada saya naik ke tinting sekali naik 5.000 PP 10.000, sebulan 300.000. Ini cuma baca bismillah bisa irit. Wah, diamalkan oleh perempuan tersebut. Subhanallah Pak, bisa Pak berjalan di atas air. Akhirnya berjalan di atas air. Ya. Tiap berjalan baca basmalah, tiap berjalan baca basmalah. Diamalkan beberapa hari sukses. Ya. Akhirnya si perempuan tersebut undang si ustadz ini. Ustadz, terima kasih telah ngasih ilmu saya yang bermanfaat. Saya undang ustadz untuk selamatan di rumah saya. Oh iya boleh Ibu, kapan? Acaranya besok sore. Di mana rumahnya Ibu? Mamanya di Gunung Tabur. Ya sudah, besok ketemuan di Pelabuhan Ketinting Bu ya, sore. Ya, kata si ibu ini. Besok sorenya si ustadz ini berangkat. Sampai pelabuhan nggak ada perahu. Nggak ada perahu. Si ustadz tanya, wah Ibu mana perahunya? Nggak usah perlu pakai perahu Ustadz. Loh, masa mau berenang? Loh Ustadz kan berapa hari yang lalu kan pernah pengajian, barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim dengan yakin bisa berjalan di atas air. Emang Ibu bisa? Kata si Ustadz. Bisa. Ayo coba bismillahirrahmanirrahim, bisa berjalan di atas air. Kaget ini Ustadz, lu kok bisa ini? Ustadznya bingung ini. Ayo Ustadz, masa yang ngajari nggak bisa? Kata si ibu. Wah, ustadznya mau maju nggak enak, takut kecemplung, nggak maju nggak enak ini. Serba salah. Ayo Ustadz, cuma baca bismillah aja sesuai yang Ustadz sebutkan kemarin. Ya, bismillahirrahmanirrahim, cemplung airnya ini ustadznya ini. Kenapa sih ustadznya nggak yakin? Ustadznya nggak yakin. Subhanallah. Nanti dites Pak di Pelabuhan Ketinting sana ya. Kalau Anda bisa berjalan berarti Anda ya yakin. Kalau kecemplung berarti Anda nggak yakin. Kenapa? Karena ini hadis Nabi Pak, ini bukan mainan. Cuma yang penting kalau berhasil jangan ngundang saya. Itu aja. Ya karena saya nggak bisa berenang ini, kecuali pakai pelampung nggak apa-apa. Ya. Subhanallah. Saking itu menunjukkan saking mulianya apa? Bacaan basmalah. Ya. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah dikirimi surat oleh Kaisar Romawi, yang dimana Kaisar Romawi ini kena penyakit sakit kepala, tiap hari sakit kepala, nggak bisa hilang Pak. Dia sudah berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Akhirnya kirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk minta obat supaya dikasih kesembuhan dari sakit kepalanya. Oleh Sayyidina Umar cuma dikirimi apa? Kopiah. Dikirimi kopiah ini, dikirim ke Kaisar itu. Subhanallah, ketika kopiahnya dipakai nggak sakit kepala.
Ketika dibuka sakit lagi kumat. Nanti dibuka sakit lagi, dipakai hilang sakitnya. Bingung ini kaisarnya. Apa ini? Kopiah apa ini kok ajaib? Akhirnya ketika dibuka kopiahnya Pak, dibongkar oleh kaisar ini, ternyata di dalam kopiahnya itu ada bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, disisipkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Pak, kaisarnya langsung masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masa dengan bacaan basmalah saja bisa sembuh saya, kata kaisar itu. Akhirnya subhanallah ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, diangkat penyakit sakit kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma gara-gara bacaan basmalah. Memang bacaan basmalah ini Pak obat kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, yadaka ala jismin alladhi yata'allam wa qul bismillahirrahmanirrahim salasal marrah. Kata Nabi Muhammad, jika tubuhmu sakit, ya, anggota tubuhmu sakit, taruh tangan kananmu kata Nabi Muhammad di daerah yang sakit. Kemudian bacai basmalah 3 kali kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda sakit kepala, taruh di kepala Pak sambil bacai Bismillahirrahmanirrahim 3 kali kata Nabi Muhammad. Tapi syaratnya harus ya yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa Pak. Kenapa? Anna inda dhonni abdi bi, kata Allah Ta'ala, aku itu di dalam sangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin berhasil. Kalau was-was, ragu, apalagi nggak yakin, nggak bakal berhasil. Nomor 1 itu ya yakin. Kalau orang yakin itu Pak, insya Allah manjur. Makanya kalau Anda sakit-sakit, itu tinggal naruh aja, dibacai basmalah, itu insya Allah sembuh. Jadi ikhtiar sambil dibacai dengan bacaan basmalah kata Nabi Muhammad SAW. Oh luar biasa manfaatnya basmalah ini, luar biasa. Pembuka kesulitan, orang yang sulit hidupnya baca basmalah diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Orang yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Orang yang hidupnya susah diangkat kesusahannya oleh Allah Ta'ala dengan bacaan basmalah. Sampai Qabil anaknya Nabi Adam yang bunuh saudaranya Habil, itu ketika Qabil bunuh Habil, Nabi Adam marah Pak. Nabi Adam marah. Akhirnya kata Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Adam, wahai Adam, aku sudah menundukkan dunia untukmu kata Allah Ta'ala. Maksudnya terserah kamu. Akhirnya Nabi Adam berdoa, wahai dunia, habisi Qabil, anakku sendiri. Jadi Nabi Adam berdoa untuk dunia ini supaya menenggelamkan Qabil karena membunuh saudaranya sendiri Habil. Ketika dunia ini mau menenggelamkan Qabil, Pak, Qabil mengucapkan apa? Wahai bumi, dengan haknya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Subhanallah, bumi itu gak jadi bunuh Qabil. Berkat apa? Qabil membaca basmalah. Nabi Adam marah mengatakan, wahai bumi, tenggelamkan Qabil. Ketika mau ditenggelamkan oleh bumi, Qabil mengucapkan, wahai bumi, dengan hak bacaan Bismillahirrahmanirrahim, jangan bunuh aku. Subhanallah, nggak jadi bunuh sampai Qabil hidup, sampai meninggal. Akhirnya nggak jadi meninggal ditelan bumi. Subhanallah. Dengan apa? Bacaan basmalah saja. Orang kalau membaca basmalah Pak akan menempatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal setiap mau makan mau minum baca basmalah biar barokah. Nabi Muhammad itu Pak setiap 1 tegukan sebelum minum baca basmalah, setelah selesai tegukan baca alhamdulillah. Nabi Muhammad itu bacanya seperti itu. Setiap minum, bukan kalau kita kan minum 1 gelas baca bismillah, habis itu nggak baca lagi. Nabi Muhammad itu setiap 1 tegukan itu baca basmalah. Sebelum tegukan baca basmalah, setelah habis tegukannya baca alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu minimal setiap mau makan mau minum diawali dengan basmalah. Mau tidur baca basmalah, mau kumpul suami istri baca basmalah supaya barokah. Barokah. Sampai pernah dikisahkan putri Raja Namrud itu pernah minta izin kepada ayahnya Namrud untuk mengecek Nabi Ibrahim itu sudah meninggal apa belum di dalam api Pak. Akhirnya diizinkan oleh ayahnya. Ketika mendekat itu putri Raja Namrud itu melihat Nabi Ibrahim masih hidup.
Sudah terbakar berhari-hari. Dalam riwayat Nabi Ibrahim itu terbakar selama 7 hari. Di dalam api itu selama 7 hari. Itu Nabi Ibrahim masih hidup, Pak, Bu. Akhirnya putrinya mendekat sambil berteriak, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau masih hidup? Tidak terbakar dengan api. Izinkan aku untuk masuk ke dalam api tersebut." Kata Nabi Ibrahim, "Tidak bisa kamu masuk dalam api ini. Kecuali syarat yang pertama, kamu harus bertauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat." Akhirnya karena melihat keajaiban Nabi Ibrahim, mukjizat, akhirnya putrinya Raja Namrud ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah selesai, putrinya tanya, "Apa syarat yang kedua supaya aku bisa masuk ke dalam api?" Kata Nabi Ibrahim, "Baca Bismillahirrahmanirrahim." Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa masuk ke dalam api itu tanpa terbakar sama sekali, itu putri Raja Namrud itu. Akhirnya setelah melihat mukjizat Nabi Ibrahim, keluar itu putri Raja Namrud, langsung mendatangi Raja Namrud sambil mengatakan, "Wahai ayah, sekarang aku sudah ikut agamanya Nabi Ibrahim. Karena aku telah mendapatkan kelebihan mukjizat dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam." Akhirnya diperintahkan oleh ayahnya, "Jangan sampai kamu ikut agamanya Ibrahim. Kalau kamu ikut agamanya Ibrahim, kamu saya bunuh." Anaknya tetap nggak mau, putrinya Namrud nggak mau. Akhirnya sampai disiksa oleh Raja Namrud. Ketika mau dibunuh oleh Raja Namrud sendiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat putrinya Raja Namrud dan diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dikawinkan dengan anak salah satu anaknya dan menurunkan 20 nabi dari anaknya putri Namrud. Putri atau anaknya Raja Namrud. Jadi anaknya Raja Namrud itu, Pak, masuk Islam, mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim dan dikawinkan dengan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dan menurunkan 20 anak yang menjadi rasul atau nabi. Subhanallah. Padahal bapaknya seorang raja yang dolim, tapi anaknya subhanallah masuk Islam. Fir'aun juga sama, dolim, istrinya yang muslim. Kalau Fir'aun, kalau Namrudnya yang dolim, tapi anaknya muslim. Berkata apa? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Masuk ke dalam api nggak terbakar, Pak. Masuk dalam api nggak terbakar. Ini yang suka ngerokok ini, banyak yang ngerokok ini. Nah, coba korek nanti, baca Bismillahirrahmanirrahim di tangannya sini. Terbakar apa enggak? Ya, masa kalah dengan putri Raja Namrud. Putri Raja Namrud bukan korek lagi, Pak, masuk ke dalam api, Pak, nggak terbakar. Ya, coba dites sekarang ini yang punya korek aja, Pak. Saya ingin melihat ini siapa yang berhasil ini. Nah, bayangkan, subhanallah. Jadi kadang-kadang kalau di akal logika itu nggak masuk akal. Cuma itu memang keberkahan bacaan basmalah. Orang kalau yakin baca basmalah dikasih keajaiban oleh Allah Ta'ala. Luar biasa, Pak. Sampai pernah dikisahkan ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis lewat burung hudhud. Ya, lewat burung hudhud. Ketika ngirim surat, kata Nabi Sulaiman, "Wahai hudhud, kamu bawa pasukan, jangan berangkat sendiri." Tapi burung hudhud nggak mau, dia mau berangkatnya sendiri. Maksudnya Nabi Sulaiman, kalau kamu kena panah, itu kan ada burung lain yang menyampaikan surat itu kepada Ratu Balqis. Kamu jangan berangkat sendiri. Karena di zamannya Nabi Sulaiman pada waktu itu banyak para pemburu atau pemanah burung. Subhanallah, kata Nabi burung hud, nggak usah khawatir wahai Nabi, aku nggak usah bawa pasukan, cukup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ketika berangkat baca Bismillahirrahmanirrahim, burung hud ini diriwayatkan, Pak, dipanah oleh 4.000 orang. Yang dimana 4.000 orang itu tidak pernah meleset ketika memanah burung, tapi ketika memanah burung hudhud semuanya meleset. Jadi dari Palestina burung hudhud ini berangkat ke Yaman, PP itu dipanah oleh 4.000 orang pemanah burung, tapi nggak ada yang kena, walaupun satu nggak kena. Padahal 4.000 orang itu dalam riwayat kalau mana burung nggak pernah lepas, tapi ketika memanah burung hudhud itu lepas. Subhanallah. Luar biasa. Kenapa? Barokahnya bacaan basmalah. Artinya apa? Orang kalau sering baca basmalah dijaga oleh Allah Ta'ala. Anda naik kendaraan baca bismillah, kalau ditakdir kecelakaannya nggak parah, Pak.
Atau mungkin kecelakaannya ringan, tapi berkat baca basmalah diangkat kecelakaannya oleh Allah Ta'ala. Makanya setiap naik kendaraan dianjurkan untuk baca basmalah kata Nabi Muhammad. Anda naik kendaraan baca basmalah bukan nggak ada pahalanya, pahalanya banyak. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang naik kendaraan baca basmalah, maka setiap satu langkah kendaraan tersebut dia akan mendapatkan satu pahala kata Nabi Muhammad SAW. Ada kalau naik motor berarti satu putaran roda dapat satu pahala. Kalau Anda naiknya dengan bacaan basmalah. Oleh karena itu jangan sampai tidak membaca basmalah. Dianjurkan di setiap keadaan untuk membaca basmalah karena ini bacaan yang mulia. Anda kalau melihat ada tulisan basmalah, Bu, hati-hati, undangan-undangan yang ada bahasa Arabnya jangan dibuang tempat sampah. Itu bacaan mulia. Anda kalau bikin undangan, basmalahnya jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau sudah selesai dibaca sama orang dibuang ke tempat sampah. Iya kalau orangnya paham hukum. Kalau orangnya nggak paham hukum, main buang saja. Kalau paham, enak dipotong, nggak asal main di tempat sampah. Karena basmalah ini bacaan yang mulia, nggak mungkin dibuang di tempat-tempat sampah. Makanya hati-hati kalau Anda mendapatkan undangan atau Anda membuat undangan, jangan sampai ada tulisan basmalah bahasa Arab. Kenapa? Takut dibuang-buang oleh orang-orang, Pak. Basmalah ini luar biasa manfaatnya. Sampai ada seorang ulama besar, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini Pak Bu, dulu kerjanya syaribul khomer, mabuk-mabukan. Tiap hari mabuk-mabukan. Sampai suatu saat ketika setelah pulang dari mabuk, Bishr al-Hafi ini menemukan tulisan basmalah. Diambil tulisan basmalah ini, dibersihkan oleh Bishr al-Hafi, dikasih parfum, ditaruh tempat yang tinggi. Subhanallah, malamnya mimpi. Wahai Bishr, sebagaimana engkau telah membersihkan namaku dan mengharumkan namaku dan mengangkat namaku di tempat yang tinggi, maka sekarang namamu akan aku bersihkan, namamu akan aku harumkan dan aku angkat namamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun dari tidurnya langsung tobat, jadi ulama besar, jadi ulama hadis. Dulu Pak syaribul khomer kerjaannya, cuma gara-gara nemu tulisan bismillah, dibersihkan, dikasih parfum, ditaruh tempat yang tinggi, langsung diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Langsung jadi ulama besar, ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, itu sering silaturahmi dengan Bishr al-Hafi. Sampai muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu bingung, wah Imam, Bishr ini baru tobat. Kalau kamu mulai kecil sudah hafal Quran, mestinya Bishr yang silaturahmi kepada kamu, bukan kamu silaturahmi kepada Bishr. Imam Ahmad bin Hanbal itu sering silaturahmi Pak kepada Bishr, belajar lagi. Bayangkan, belajar kepada orang yang dulunya minum khomer. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, memang kalau untuk urusan ilmu dunia, maksudnya fikih, nahu, umpamanya bahasa Arab, Quran, hadis, saya lebih jago memang, katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau untuk urusan dekat dengan Allah Ta'ala, Bishr al-Hafi lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya saya belajar makrifah kepada Bishr al-Hafi. Subhanallah. Padahal dulu tukang minum khomer Pak, kerjaannya mabuk-mabukan. Cuma gara-gara menemukan tulisan basmalah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan meremehkan tulisan basmalah. Kenapa? Itu tulisan yang mulia. Itu kalimat yang agung. Barang siapa yang memuliakan dan mengagungkan kalimat yang pendek tersebut, hidupnya akan dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang meremehkan kalimat tersebut, hidupnya pun akan diremehkan oleh Allah Ta'ala. Makan gak mau baca basmalah, minum gak mau baca basmalah, kumpul suami istri gak mau baca basmalah, naik kendaraan gak baca basmalah, mau tidur gak baca basmalah, hidupnya gak bakal barokah dunia akhirat. Hati-hati. Ini kalimat sedikit, pendek, tapi barokahnya luar biasa. Oleh karena itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW setiap dari kita untuk selalu baca basmalah. Sampai kata Nabi Muhammad, Pak, ada setan kafir sama setan muslim. Setan yang ganggu orang muslim sama setan orang kafir. Keadaannya beda, kata Nabi Muhammad. Ketika mereka berdua bertemu, setan orang kafir ini gemuk. Kemudian pakainya bagus, rambutnya bagus. Kenapa? Karena orang kafir setiap melakukan sesuatu tidak diawali dengan
basmalah. Tapi ketika setan ini mengganggu orang muslim, kurus kering kata Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Karena setiap mau makan, mau minum, orang Islam baca basmalah. Mau sisiran baca basmalah, mau pakai pakaian basmalah. Setan yang ganggu orang muslim ini kurus, kering, rambutnya nggak karuan dan telanjang kata Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati, kalau Anda pakai pakaian nggak baca basmalah, itu setan ikut pakaian Anda, Pak. Anda kalau sisiran nggak baca basmalah, itu rambutnya setan itu ikut lurus sama seperti Anda. Ini hadis Nabi loh ini. Makanya setan yang ganggu orang Islam itu tersiksa. Jika orang Islamnya itu setiap melakukan sesuatu yang baik diawali dengan basmalah. Anda umpamanya mau sikat gigi baca basmalah umpamanya dalam hati. Umpamanya nggak di kamar mandi, di toilet luar umpamanya baca basmalah. Itu setan nggak bakal itu Pak giginya nggak bakal bagus bahasanya. Kudalan setannya itu. Kenapa? Karena setiap Anda mau sikat gigi baca basmalah. Anda mau makan baca basmalah, setan nggak kelaparan Pak. Kenapa? Karena Anda kenyang dengan bacaan basmalah. Anda mau minum baca basmalah, setan haus. Anda mau tidur baca basmalah, setan nggak bisa tidur, terganggu dia. Kenapa? Setiap orang muslim melakukan perbuatan yang baik diawali dengan bismillah, setan itu akan semakin tersiksa kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan biarkan setan nikmat dengan kehidupan kita. Ganggu, ganyang setan terus dengan apa? Dengan setiap kita melakukan sesuatu dengan bacaan basmalah. Ya. Banyak. Mau kita bahas banyak Pak. Bacaan basmalah ini khasiatnya banyak. Tapi intinya jangan lupa setiap sesuatu yang kita awali dengan sesuatu yang baik, kita awali dengan kalimat basmalah supaya membawa keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir sendiri dan pada umumnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena mau menyambut bulan suci Ramadan, kami memohon maaf jika ada salah-salah baik tutur kata, perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, ditambah iman dan takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beribadah secara sempurna di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, sehat walafiat untuk bisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru.